ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ 1350 AM ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਡਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਜਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, then I will talk right after. Very good, that's great. So Mr. Patrick Brown is with us. So Patrick, hey, how are you? Hello? Yes. Hi Patrick, how are you? Harjinder here. Hey Harjinder, how you doing? Great buddy, how about you? Very good. So what about today's announcement? I think you must be very excited today. It's good news for the city of Brampton, for the city of Mississauga, for the town of Caledon. We've been able to avert a potential train wreck. This was going to cost taxpayers more everywhere and with reduced service levels. So I applaud the Premier for making the right decision. It's never the wrong time to do the right thing. So yeah, it's great news today. So Patrick, you were advocating this thing since long. So just wanted to know a little bit about what was your original intention. Were you ever in favor of this announcement, or you were against for this since day one? I didn't support the dissolution appeal because I saw the financial analysis from Deloitte and more recently from KPMG. So yes, I have, my position is not new. I have said from the beginning that this was a train wreck. I didn't want to tear up the Peel police. I didn't want to tear up the Peel paramedics. I didn't want to break up our long-term care staff. I think we've got regional employees that do great work, and I'm glad that sanity has prevailed. And is it just because of the cost and the burden on the Bramptonians, or do you think there is any other political agenda behind this announcement? I think it's not just the cost on Bramptonians. It was going to cause taxes to skyrocket to the highest level in history in Mississauga, Brampton, and Caledon. Okay. The financial analysis of this was it was a disaster everywhere. And so in the face of that data, it was wrong to proceed. I know Mayor Crombie said she wanted to proceed at any cost, no matter how much it costs, but I think that is reckless, especially since the police, the paramedics, the shelter staff, the long-term care staff all said that it was going to cause major problems. Right. So, but Patrick, I just wanted to know more about the political scenario, because people were talking about the equations between Patrick Brown, Bonnie Crombie, Doug Ford, and so forth. So, what do you have to say about that? Yeah, I think this is going to be a political win for the Premier. I think it makes Bonnie Crombie look very bad that she didn't do her homework, that Bonnie's own police, her own paramedics, her own shelter staff in Mississauga said that she was being reckless. And so I think she took the wrong position. She doubled down on the wrong position. And so if there's a political analysis here, certainly it's a win for the Premier because he's doing the right thing. And certainly it's a big loss for Bonnie Crombie because it showed that she did not do her own financial analysis properly. She did not speak to her own employees, her own frontline workers in Mississauga. Pretty much everyone in Mississauga abandoned Bonnie Crombie on her position. Even the city manager who pushed this initially, Mississauga city manager Janice Baker, the long-term manager for both Hazel and Bonnie, came out saying this was a mistake. So Patrick, what will happen with those? Because people wanted to know who will be responsible for the cost and the energy that has already been spent on the study, and different type of costs were already in the use to work on the dissolution of the Peel region. Yeah, sadly, taxpayers have paid for it. If you're asking me, should Bonnie Crombie have to pay for it because she's the one pushed it? Sure, but we know that's never going to happen. But yeah, it's been a waste of money. This exercise has caused heartache and pain and uncertainty, and so I'm just glad that despite this difficult process, in the end, the right decision is being made.
So from now and from today onward, Patrick, what do you think? How the Mississauga city, or especially because Bonnie Cromie is not for long as a mayor for Mississauga, she will be moving for her next position. But how the Mississauga city will react after this announcement? Do you think the Peel region and the Mississauga, Caledon, Brampton relations will remain the same in the future? No, I think it's going to be good going forward. You know, I've spoken to other Mississauga councillors. I think they feel a little bit let down that Bonnie took them down this path, you know, when they've seen all the financial data now. So I think going forward, we're going to make this work. We're going to work together to best serve our residents, to support our police, to support our paramedics, to support our shelter staff, to support our public health department. And so I'm optimistic that going forward, it's going to be smooth sailing. So Bramptonian can feel a little bit relaxed that their taxes will not be increased in coming days? Yep, it's great news for taxpayers everywhere. Okay, that's great. Anything else you want to say before we go to Toor? I'm going to pass you on to Regional Councillor Toor, who is also the chair of our economic development. Thank you, Patrick. Thank you so much. Thanks for your time. Really appreciate. So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀਓ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ that we couldn't believe it ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਿਦ ਦ ਮੇਅਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੀਜਨ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਵ ਡਨ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਆਫ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MPPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਲ ਕਲੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਡਿਸੀਜਨ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਹ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ they have their backs ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੇਸਡ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਵਲਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
ਤਾਂ ਇਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਓਨ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੈਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਛ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PL ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, it not just affects city of Brampton, city of Mississauga, town of Caledon, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਨਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੈਲਡਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਵੀਵ ਡਨ ਦੈਟ even for Caledon and Mississauga. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। even Mississauga residents, even they would be facing 20 to 30% tax increases ਜੇ dissolution ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ PL ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਸੇਮ, ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਰੀਜਨ ਆਫ PL ਦੇ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ PL ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਸਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਫਲੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ, ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਇਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਔਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ? I think it would be in hundreds of thousands. I don't expect it to be in millions, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ dissolution ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ actively start ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ dissolve ਕਰਨਾ, that would be a huge cost. But right now ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ meeting costs ਹੈਗੇ ਆ, research ਕਰਨ ਦਾ cost ਹੈ, report ਬਣਾਉਣ ਦਾ, I would suspect it would be in a few hundred thousand. ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਸਟ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ, ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਗਫੋਰਡ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 100%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦ ਮੇਅਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਦ ਮਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, I see that as the result today.
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ no matter how the politics played out, I'm very happy to see ਕਿ end of the day I feel proud to be not just a elected member from city of Brampton but resident ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ level of government ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ we're not invisible for them ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ and they finally made a good decision that's in the right of city of Brampton ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ Brampton ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ I see this as a big win for Brampton. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਸ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਿੰਟ Only thing is ਭਾਜੀ if I can call you back on the show again ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ then we'll take some calls. Let's do it. ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋ I'll be waiting for your call. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਔਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ